PhD اسلامیات ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور۔ سب سے پہلے میں یونیورسٹی آف میاں والی کے وائس چانسلر جناب پروفیسر ڈاکٹر اسلام اللہ خان صاحب، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اسلامک اسٹڈیز جناب ڈاکٹر حافظ فیض رسول صاحب اور ان کی تمام انتظامیہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یونیورسٹی میں پہلی انٹرنیشنل کانفرنس کا شاندار انعقاد کیا۔ اس شاندار انعقاد پر انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ آج مجھے اس انٹرنیشنل کانفرنس میں جس ٹاپک پر اظہار خیال کا موقع ملا ہے وہ ہے اسکول، کالجز اور یونیورسٹی میں ترجمہ قرآن پڑھانے کے لیے تدریسی حکمت عملی اور جدید اسالیب کا تعین۔ حکومت پنجاب نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں ترجمہ قرآن کا الگ سے مضمون متعارف کروایا ہے۔ رواں برس 9th کلاس کے لیے نئے سیشن میں اسلامیات کے علاوہ ترجمہ قرآن کو بھی الگ مضمون کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے۔ نئے تعلیمی سیشن 2022-23 کے آغاز پر 9th کلاس میں اسلامیات اور ترجمہ قرآن کی الگ الگ درسی کتب شائع کی گئی ہیں اور ان کا پیپر بھی الگ الگ لیا جائے گا۔ مئی 2018 میں پنجاب اسمبلی نے صوبہ بھر میں تمام اسکولز میں تدریس قرآن کی لازمی تعلیم کا بل تدریس قرآن ایکٹ 2018 منظور کیا۔ حالانکہ یہ بل 2017 میں جماعت اسلامی کے ممبر ڈاکٹر وسیم اختر مرحوم نے پیش کیا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اسے مئی 2018 میں منظور کیا گیا مگر اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ 18 دسمبر 2020 کو لاہور ہائی کورٹ نے تدریس قرآن مجید ناظرہ اور ترجمہ کو 2021 کے نصاب میں شامل کرنے کا حکم دیا۔ تدریس قرآن ایکٹ 2018 کے تحت کلاس اول تا پنجم ناظرہ قرآن اور چھٹی کلاس سے 12ویں کلاس تک ترجمہ قرآن کی تدریس لازمی ہوگی۔ بعد ازاں پنجاب ٹیکسٹ بورڈ نے 26 جولائی 2021 کو پہلی سے 5ویں جماعت تک ناظرہ قرآن اور چھٹی سے 12ویں جماعت تک ترجمہ قرآن کا جماعت وار سلیبس جاری کر دیا۔ اس فیصلے کو کچھ لوگ تاریخی فیصلہ قرار دے رہے ہیں، اس لیے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک کسی بھی حکومت کو اس حوالے سے قدم اٹھانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ قرآن عظیم کے مطالعہ سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ دین و دنیا ایک دوسرے کے حریف نہیں بلکہ معاون و ممدود ہیں۔ اگر ہم قرآن حکیم کو سوچ سمجھ کر تدبر و فکر کے ساتھ پڑھیں جیسا کہ قرآن عظیم کی دعوت ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم دین و دنیا میں کامیابی کے لوازمات نہ سمجھ سکیں۔ سورہ قمر آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے 4 مرتبہ اس جانب توجہ دلاتے ہوئے واضح طور پر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ سورہ یونس آیت 57 میں خطاب کرتے ہوئے اللہ جلالہ نے فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے یعنی قرآن مجید جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ مختصر یہ کہ قرآن عظیم کی 6236 آیات کا مرکزی نقطہ ہی تدبر فی القرآن ہے اور یہی وہ دعوت ہے کہ قرآن مجید میں رب کائنات ایک ہوئے مخاطب ہیں۔ اب تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جن کو رب کائنات بار بار مخاطب کر رہا ہو، مولائے کائنات نے ان پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہو جس کے سمجھنے کی استطاعت ہی نہ دی ہو۔ تدبر فی القرآن کا یہ حکم کسی خاص فرد یا زمانے کے لیے نہیں بلکہ تمام افراد اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ اس میں نہ تو کوئی تضاد ہے اور نہ ہی کوئی ابہام، کوئی اختلاف ہے اور نہ ہی کوئی التباس، بلکہ صاف، نکھری، واضح اور روشن کتاب
कुरान मजीद। कुरान मजीद को तर्जमा के साथ पढ़ने में जो चंद अहम मुश्किलात हैं, उनमें से एक बड़ी अहम वजह वालिदैन का किरदार भी है। किसी भी चीज़ का ज़ौक़ और शौक़ इंसान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पैदा होता है और बच्चा ज़्यादातर वक्त अपने वालिदैन के साथ ही गुजारता है। बदकिस्मती से वालिदैन ने कभी भी बच्चों को इस बात पर कया नहीं किया कि वो कुरान मजीद को तर्जमा के साथ पढ़ें। इस बात से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि वालिदैन की अदम दिलचस्पी की वजह से बच्चों में भी दिलचस्पी पैदा नहीं होती और मुसलमानों की अक्सरियत तर्जमा कुरान पढ़ने से महरूम रहती है। वालिदैन के बाद जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ भी ये देखने में आता है कि कुरान मजीद को महज एक नाज़रा की हद तक पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ बच्चा मस्जिद में भी जाता है तो वहाँ भी नाज़रा कुरान ही पढ़ने को मिलता है। मसाजिद, मदारिस, स्कूल, घर, हर जगह नाज़रा कुरान देखकर बच्चा यही समझता है कि नाज़रा कुरान पढ़कर उसने कुरान हकीम का हक अदा कर दिया है। हालांकि ये एक बुनियादी मरहला है। प्राइमरी तालीम, फिर उसके बाद मैट्रिक तक की तालीम के दौरान अगर बाकायदा कुरान हकीम की अहमियत और कुरान के साथ मोहब्बत और दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की जाए तो न सिर्फ हमारा घराना बल्कि हमारा माशरा भी इस्लामी खतूत पर उस्तवार हो सकता है। ये कोई एक दो दिन नहीं या एक दो साल का काम नहीं, बल्कि ये तवील मियाद मंसूबा है जिस पर हुकूमत, मजहबी और समाजी इदारों को भी एक दूसरे का मुमिद व मुआविन बनना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे हुक्मरानों ने भी अवाम को तर्जमा और तफसीर कुरान पढ़ने से रोक के रखा। दौरे मलूकियत में और बाद के अदवार में जब मुस्लिम दुनिया में जालिमाना निज़ाम राइज रहा तो जालिम जाकर हुक्मरानों ने भी लोगों को तर्जमा कुरान से दूर रखने की भरपूर सही की। इनके अलावा हमारे बाद दीनदार अफराद ने भी कुरान हकीम को तर्जमा के साथ पढ़ना गुमराही का जरिया करार दे दिया। हमारे बाद दीनी तबकात ने भी एक पहलू के एतबार से ये कोशिश की कि हर कोई तर्जमा और तफसीर बयान ना करे। उनके नज़दीक ये बात ठीक नहीं, क्योंकि कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, कोई आम शय या चीज़ नहीं है। इस एहतियात पर तवज्जो दिलाने में मामला इस कदर आगे चला गया कि बाद क़ुव्वतों ने यह समझा कि कुरान हकीम का तर्जमा पढ़ेंगे तो खुदा न खास्ता गुमराह हो जाएंगे, जिसका नतीजा ये निकला कि हम अल्लाह परस्त बनने के बजाय शख्सियत परस्ती में मुब्तला होते चले गए। अल-मुख्तसर कहीं भी किसी भी जगह पर इस बात पर तवज्जो नहीं दी गई कि कुरान हकीम को तर्जमा के साथ पढ़ाया जाए। हालांकि ज़रूरत इस बात की थी और अब भी इस बात की ज़रूरत इंतहाई शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है कि न सिर्फ तर्जमा, तशरीह और कुरान का मुताला किया जाए, बल्कि इस बात की भी ज़रूरत है कि अहले इल्म से रवाबित रखे जाएँ, मुस्नद उलमा को सुना जाए। ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है कि कुरान हकीम के तर्जमा, तफसीर और मुताला पर सिरे से ही पाबंदी लगा दी जाए। हम इस अमल से इत्तेफाक करते हैं कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में नाज़ कुरान, तर्जमा कुरान और तदरीस कुरान की तदरीस से बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे। इस मज़मून की तदरीस की अफादियत एक मुसल्लमा अमर है, लेकिन ये फ़वाइद नाकाफ़ी और महदूद हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इन असरात से भरपूर इस्तेफ़ादा करें और अमली ज़िंदगी में इनको अपने ऊपर लागू करें। इससे हमारे बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत से कम अज़ कम लाजमी तकाज़ों की तकमील हो जाएगी और न सिर्फ उनकी अपनी ज़िंदगी संवर जाएगी, बल्कि इससे हमारी आने वाली नस्लें भी खुद ब खुद मुस्तफ़ीद होंगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी नई नस्ल कुरान और सुन्नत से मुकम्मल तौर पर न सिर्फ बहरामंद होगी, बल्कि उसकी तालीमात को कुरान मजीद की तालीमात पर मुकम्मल तौर पर अमल करते नजर आएगी। शुक्रिया।